رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ آج پورے ملک میں پہلا روزہ ہے۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا، پوری قوم کو رمضان المبارک کی مبارکباد کی اور قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات کا شیڈیول منسوخ کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کے انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں انتخابات کی پولنگ 8 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیک ہولڈرز کی بریفنگ کے بعد حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملک کی موجودہ معاشی سیکیورٹی صورتحال کے باعث الیکشن کمیشن کا شیڈیول ملتوی کیا گیا۔ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں، یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں۔ مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ آج کے اجلاس میں وہی کوششیں ہوئیں جو 1970 اور 1971 میں ہو چکا ہے۔ عمران خان کا ویڈیو لنک پر خطاب، کہا یہ چاہتے ہیں کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کیا جائے۔ مخالفین کو خطرہ ہے الیکشن میں ان کی سیاسی قبریں کھود جائیں گی۔ آج یا کل پھر زمان پاک کے باہر آپریشن کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ یہ مجھے گھر میں گھس کر قتل کریں گے۔ مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، کبھی احتجاج، کبھی احتجاجی جلسے، اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ لوگ تو چور ہیں، آپ لوگ تو ڈاکو ہیں، آپ لوگ تو اپنے کیس جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں۔ سیاسی انتقام اور وہ حربے استعمال کیے گئے، اس طرح سے جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تحریک انصاف کا بائیکاٹ۔ ملک اس وقت معاشی، سیاسی اور انتظامی بحران سے دوچار ہے۔ ایک جماعت کا لیڈر 10 سال سے افراتفری پھیلا رہا ہے۔ زمان پاک دہشت گرد تنظیموں کے مسلح افراد موجود ہیں، انہوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ رانا ثناءاللہ کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا یہ بات غلط ہے، ہم الیکشن نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں اکٹھے الیکشن ہو اور شفاف ہو۔ چیف جسٹس کے آئینی اختیار کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہا گیا آڈیو لیکس عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، پارلیمنٹ الیکشن کے انعقاد پر رہنمائی کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس بھیج دی جائے، محاصرہ کر لیا جائے، اور اس قسم کا واٹر کینن کا استعمال، لاٹھیوں کا استعمال، ٹیئر گیسنگ کی جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس قسم کا دباؤ ڈال کے وہ مجھے عمران خان سے جدا کر لیں گے یا میری وفاداریاں تبدیل کر لیں گے، میں آج سیاست ایک اور نہج کی کر رہا ہوں، ذات کی نہیں، نظریات کی سیاست کر رہا ہوں۔ ملکی سیاست میں منفی ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے خلاف بھی حکومت ناکام رہے گی۔ یہ جو سوچتے ہیں دباؤ ڈال کر مجھے عمران خان سے جدا کر لیں گے یا میری وفاداری تبدیل کر لیں گے، یہ صرف ایک خیال ہے۔ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی وفاقی سوچ ہے۔ ہم مفاہمت سے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کو باہر رکھنے کی یا تحریک انصاف کو باہر رکھنے کی کوششوں سے الیکشن بے معنی ہو جائیں گے۔ پاکستان کے لوگ جس لیڈر کے ساتھ ہیں، پاکستان کے لوگ جس جماعت کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لوگوں کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان کو باہر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے لوگوں کو الیکشن سے باہر کر رہے ہیں۔ پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے، آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ ہم مفاہمت سے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو باہر رکھنے کی کوششوں سے الیکشن بے معنی ہو جائیں گے۔ پاکستان کے لوگ جس لیڈر کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے پاکستان کے لوگوں کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں، پھر الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے اور عوام اپنا۔ عوام کو مقتدر اعلیٰ ماننا پڑے گا، پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنی پڑے گی۔
सारे वकला, सारी सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। एक ही हुक्म जारी कर दे कि पार्लियामेंट आज से उसको ताला लगा दिया जाएगा। जब तक हम पार्लियामेंट में हैं, जब तक हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, अपनी आवाज उठाएंगे। लोगों की राय और लोगों और पाकिस्तान का मुफाद उस पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और उसकी जो करारदाद होगी, अदारे उस पे मनोअमन अमल करने के उन पर पाबंदी है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर घर भेज दें। जब तक हम पार्लियामेंट में हैं, इसकी आवाज उठाएंगे। लोगों के मसाइल इसमें डिस्कस होंगे। इसकी जो करारदाद होगी, इदारे इसको मानने और अमल दरामद के पाबंद हैं। मेरी गुजारिश है कि मुतनाज़ वीडियो की तहकीक कराई जाए। पाकिस्तान में दो नहीं, एक कानून रहने दें। आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो टेप के जरिए बदनाम किया जा रहा है। ऐसी वीडियो ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। सब्र और दरगुजर से काम ले। आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की CCPO लाहौर केस में रिमार्क्स। कहा, अगर शिफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। शिफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद खारिज कर दी। तोशा खाना का जो फर्द जुर्म का मामला था, वो मामला बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए अरबों रुपए के तहफ़, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों रुपए के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे हासिल होने वाली रकम को अपने इस्तेमाल में लाए और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किया। जिनके खिलाफ आर्टिकल 209 आइन के शिक के तहत रेफरेंस दायर हो तो वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। इमरान न्याजी को वो शख्स बचा रहा है जिसकी अपनी मनी ट्रेल मुयस्सर नहीं, जिसके अपने बच्चे फ्रंटमैन हैं, जिसकी अरबों की जायदाद है। ये एक ऐसा प्लान है जिसके तहत इमरान खान को बचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर आज बिजली, हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। थर कोयले के जो ज़खायर हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पर अनायत किए हैं, और ये 100 साल तक का ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद है, जो कि हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। मुल्क की तरक्की दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। हम मुल्क की तरक्की के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का थर में तकरीब से खिताब। कहा, जो लोग कहते हैं कोयले से बिजली नहीं बननी चाहिए, वो लोग दरअसल पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ हैं। सीपैक का अगला मरहला ज़राअत के शोबे में होगा। शहबाज शरीफ ने थर पार्कर में 330 मेगावाट के बिजली मंसूबों का इफ्तिताह किया। कोई कहे आपको कि जी ये 90 दिन से आगे जा सकता है, 111 दिन से आगे जा सकता है, 90 जमा 21 111, उनसे पूछो भाई जिस दिन ये मियाद खत्म हो गई, चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का? इलेक्ट तो कोई नहीं हुआ होगा, और निगरान तो उससे आगे नहीं जा सकेगा। निगरान की तो अपनी मियाद है, आइन में लिखी भी, उसने उससे आगे नहीं जा सकता। जो ये कहते हैं इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं, तो इनसे ये पूछा जाए कि जिस दिन ये मियाद खत्म हो गई, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? निगरान की तो आइन के मुताबिक एक मुकर्रर मियाद है, केयर टेकर की भी एक खास मियाद होती है। आजम खान, मोहसिन नकवी सब की एक मुकर्रर मियाद तय हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हरफे आखिर है। ये जो समझता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इनको मैं ये बता दूं, इलेक्शन होंगे। 30 अप्रैल को पंजाब और 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होंगे। एतजाज हसन। FIA ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहम्मद खान भट्टी को जेल से तहवील में लिया। FIA ने मकामी अदालत से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। हमें खबर आ गई कि जी ये पूरा ऑपरेशन उन्होंने घर में कर दिया, क्रेन ला के गेट तोड़ दिया, टीयर गैस कर दी, घर के मुलाजिमीन को उठा के ले गए, फिर उनको गार्डन में बिठा के एक पर्देदार खातून शीशे के पीछे उनको खूब उनकी यानी कि उनको पिटाई लगाई उनकी, वो बेचारे तकलीफ में चीखते रहे। ये जो मेंटल टॉर्चर और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, हम फिर भी पुरअमन रहे हैं, हम पुरअमन रहेंगे, हम एक पुरअमन जमात हैं। हमारे मोतबर ज़राए से हमें एक खतरनाक मंसूबे से मुतालिक खबरें मौसूल हो रही हैं। ये लोग मॉडल टाउन वाक़े की तर्ज पर मुहिम जोई करना चाह रहे हैं। इस नई मुहिम जोई में दोनों IGs को टास्क दिए जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की अदमौजूदगी पर इनके घर पर हमला किया, मुलाजिमीन को उठा लिया गया, घर में मौजूद पर्दादार खातून पर मारपीट की गई। ये मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। हम पुरअमन जमात थे और रहेंगे, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। रहनुमा PTI अली जैदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज मुल्क की एक छोटी अक़लियत की नुमाइंदगी करने वाले पार्लियामेंट में मुल्क की भारी अक्सरियत के बारे में फतवे जारी करेंगे। अक्सरियत राय को ताकत से दबाने की कोशिश मुल्क की सलामती को खतरे में डाला जा रहा है। रहनुमा PTI असद उमर। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद की नमाज जनाजा रेस कोर्स रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी अंगूर अड्डा में दहशतगर्द मुकाबले में शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद को आर्मी कब्रिस्तान में फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISI की भी शिरकत। अरकान पार्लियामेंट और अवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। खुदाए जुल्जदार तर्जुमाने माजी शाने हार, सायाए खुदाए जुल्जदार तर्जुमाने माजी शाने हार, रहबरे तरक्कियों का माल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला। 23 मार्च को परेड रवायती अंदाज में शक्करपड़ियां की बजाय ऐवान सदर में मुनक्कद होगी। पाक फौज किफायत शायरी पॉलिसी पर अवाम की शाना बिशाना खड़ी है। IMF का नया मुतालबा शरह सूद मजीद बढ़ाने का कह दिया। सराय वजारत खजाना के मुताबिक अप्रैल में शरह सूद 2% बढ़ाने का इम्कान है। शरह सूद 20 से बढ़कर 22% हो जाएगी। आलमी बैंकिंग की तारीख में पहली बार किसी मुल्क के कम अरसे में शरह सूद में बड़ा इजाफा होगा। IMF का एतराज, हुकूमत ने मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम फिलहाल मौखिर कर दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत स्कीम के तरीकाकार में खामियों की वजाहत कर सकी, ना ही आलमी इदारे के एतराज़ात दूर हो सके। आइंदा बजट तक स्कीम पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। पैकेज को नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। ₹50 गरीब आदमी को जो मोटरसाइकिल चलाता है या पुरानी छोटी गाड़ी चलाता है उसको दे दिए जाएंगे।
تو امیر اور غریب کے درمیان کا فرق جو ہے وہ 100 روپے ہو جائے گا. وزیر اعظم نے ہمیں ٹارگٹ یہ دیا ہے کہ 6 ہفتے کے اندر اندر اس اسکیم کو لاگو کریں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وزیر اعظم سے 12 سے 16 ہفتہ مانگے تھے، لیکن انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 6 ہفتے کے اندر آپ اس اسکیم کو لے کر آئیں. ہم نے انیشلی سجیسٹ کیا تھا کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق 50 روپے رکھیں. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 100 روپے کا فرق رکھیں اور 6 ہفتے کے اندر اس کو لانچ کریں. کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، امیروں کو مہنگا پیٹرول دے کر غریب میں تقسیم کریں گے. وزیر مملکت مصدق ملک نے پیٹرول پر سبسڈی کی خبروں کو مسترد کر دیا. کہا چھوٹی گاڑیوں کو 30 لیٹر تک ماہانہ ریلیف کی تجویز ہے. یہ پروگرام پہلے IMF سے ڈسکس نہیں ہو سکا. مقامی ہوٹل میں عالمی ٹی بی ڈے کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد. صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہر شہری کی اسکریننگ سے ٹی بی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. محکمہ صحت کے ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ذریعے جدید علاج معالجہ کی مفت سہولیات دستیاب ہیں. ٹی بی پروگرام کے پارٹنرز، ورکرز اور کوارڈینیٹر میں شیلڈز تقسیم کی گئیں. مہراب پور میں گشت پر مامور پولیس پارٹی پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی. نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے SHO مہراب پور میر امداد ٹالپر اپنے گارڈ سمیت زخمی. SHO اور گارڈ کو فوری طور پر مہراب پور اسپتال منتقل کر دیا گیا. واقعے کے بعد علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی، جبکہ ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر سستا. انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے سستا ہو کر 283 روپے پر جا پہنچا. اور مالدیپ نے پاکستان کو دوستانہ فٹ بال میچ میں ہرا دیا. فاتح ٹیم کا گول ابراہیم نے 20ویں منٹ میں سکور کیا. مالدیپ نے یہ مقابلہ 1-0 سے جیت لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ بھٹی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.